Wonderful. So we will start right now, and the session is being recorded. Sarita madam, the session is being recorded. So, I will appreciate if you keep the video on so that I can see what you are doing. And if you are not comfortable, you can switch it off. That is okay. Okay. So you can see me, right? I'm visible. Yeah, great. So this session right now, the people here, is there anyone who cannot understand Telugu? Yeah, sorry, who cannot understand English? ఎవరన్నా ఉన్నారా అండి ఇంగ్లీష్ అర్థం కాని వాళ్ళు? అందరికీ ఇంగ్లీష్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ give instructions in Telugu also, so that people who watch the recorded session, if they feel like they don't understand English, that will be easy for them. Fine. Jayalakshmi madam came, so we have to give instructions in both English and Telugu. నమస్తే అండి, నమస్తే అందరికీ. ఈరోజు మనం ఈ గైడెడ్ ప్రాణాయామం సెషన్ లో మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ప్రాణాయామం అంటే ప్రాణాత్ ఆయామం, అంటే మనం ప్రాణవాయువు తీసుకుంటున్నాము. అందులో మనం తీసుకునే గాలిలో ఆక్సిజన్ ముఖ్యంగా తీసుకుంటున్నాము, దాంతోపాటు వేరే వాయువులు కూడా తీసుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా తీసుకునే ప్రాణవాయువుని తీసుకుని శరీరము కంటిన్యూస్ గా శక్తిని తయారు చేసుకుంటుంది. ఆ శక్తి తయారైన తర్వాత మనము ఏం చేస్తున్నాము, ఈ ప్రాణాయామము ఆ శక్తి ద్వారా శరీరంలో జరిగే అన్ని ప్రక్రియలకి ఈ ప్రాణాయామం మనం తీసుకునే ప్రాణవాయువు మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ మెటబాలిజం కంటిన్యూస్ గా జరుగుతోంది. కంటిన్యూస్ గా జరుగుతున్నటువంటి ఈ మెటబాలిజంలో మనము వీలైతే అప్పుడప్పుడు ఈ ప్రాణవాయువుని తీసుకోవడం ఆపాలి. ప్రాణాయామం is pranat ayamam. We always take this oxygen inside and we do so many activities with the help of oxygen. Metabolism continuously happens and oxygen aids this metabolism, but at certain periods of time, if we can stop this metabolism by stop taking this oxygen, and that stopping part, pranat ayamam is a pause. That stopping part is pranayamam. So in TVs and many places we see Anulom Vilom, Kapalbhati, Bastrika, Sitali, Shitkari. I can describe them as more like lung exercises, where we get to expand the lung and take in more and more air, so and get more rhythm, give more strength to the lung muscles. So that is more like that, but we can't say exactly that they are pranayam. మామూలుగా మనం టీవీలో వాటిలో చూస్తుంటాము, గాలి పీల్చడం, గాలి వదలడం, గాలి పీల్చడం, గాలి వదలడం. దాంట్లో భస్త్రిక అని, కపాలభాతి అని రకరకాల ప్రాణాయామాలు టీవీలో నేర్పిస్తుంటారు కదా మనందరికీ. సో అవన్నిటిని మనము ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాణాయామం అనలేము, లంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనొచ్చు. ఈ శీతలి, శీత్కారి, భస్త్రిక ఇవన్నీ కూడా మనం ఫోర్స్ఫుల్ గా గాలి పీల్చడం, గాలి వదలడం, కేవలం గాలి పీల్చడం, గాలి వదలడం, దీన్ని ప్రాణాయామం ఎగ్జాక్ట్లీ అనలేం. ప్రాణాయామం దేనంటాం అంటే ఎక్కడైతే గాలిని బంధించగలమో దానిని ప్రాణాయామం అని కరెక్ట్ గా అనొచ్చు అనమాట. సో వేర్ వి హోల్డ్ ద బ్రెత్, that we can say that is exactly pranayam. So people who are comfortable switching on their videos, I recommend switching on their videos. If you are not comfortable, you need not switch it on. The session is getting recorded, so I could see you doing pranayam if you switch on your videos, if that is comfortable. Okay. Okay. ఇది ప్రాణాత్ ఆయామము ఎందుకు చేయాలి అంటే చలే వాతే చలే చిత్తం నిశ్చలేతు నిశ్చలం అంటారు. మనకి నిశ్చలమైనటువంటి చిత్తం కావాలి, అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్ కావాలి, రేజర్ షార్ప్ ఫోకస్ కావాలి. అలాంటప్పుడు ఆ వాతం అంటే గాలి అనమాట, గాలిని బంధించాలి అంటారు అనమాట. ఎప్పుడైతే గాలి పైకి లోపలికి బయటికి తిరుగుతూ ఉంటుందో మనసు కూడా అటు ఇటు తిరుగుతుందంట, గాలిలో పెట్టిన దీపం లాగా ఫ్లిక్కర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ గాలిని బంధిస్తామో అది నిశ్చలంగా ఉంటుంది మనస్సు. సో
they say chale vate chale chittam nischaletu nischalam. Whenever our mind, whenever the air is coming inside and going outside, it is more like mind is also flickering. So what we want is we have to hold the breath so that we can get wonderful focus and attention, and this pranayam where we hold the breath will help us have a rock solid mind with excellent concentration power and extreme, we can get a razor sharp focus for the mind. So that is what we intend to get. Of course, pranayam is helpful in many ways, not just to strengthen your mind. It will stimulate regeneration in each and every cell of your body. సో ప్రాణాయామం అనేది కేవలం మనసుని స్థిరంగా చేయడానికే కాదు, శరీరం పైన కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి శరీరంలో ఉండే ప్రతి కణాన్ని కూడా స్టిమ్యులేట్ చేసి కొత్త కణాలు తయారవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో అటువంటి ప్రాణాయామం ఇంకా థియరీ పార్ట్ గురించి పెద్దగా చెప్పాల్సిందేం లేదు. ప్రాణాయామంలో ముఖ్యంగా 4 స్టేజెస్ ఉంటాయండి, 4 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పూరకం. పూరకం మీన్స్ ఇన్హేలింగ్. పూరకం అంటే గాలిని పీల్చడం. పూరకం ఈజ్ ఇన్హేలింగ్. అండ్ కుంభకం. కుంభకం ఈజ్ హోల్డింగ్ ద బ్రెత్. కుంభకం అంటే గాలిని బంధించడం. అండ్ రేచకం. రేచకం ఈజ్ ఎక్సేలింగ్, బ్రీతింగ్ అవుట్. రేచకం అంటే గాలిని శరీరంలోంచి బయటికి పంపించడం. అండ్ శూన్యకం. శూన్యకం అంటే గాలిని బయటికి పంపించిన తర్వాత లంగ్స్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు గాలిని బంధించడం. పూరకం, కుంభకం, రేచకం, శూన్యకం. శూన్యకం ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఎక్సేలింగ్ హోల్డింగ్ ద బ్రెత్. పూరకం అంటే గాలిని పీల్చడం, ఇన్హేలింగ్. కుంభకం అంటే గాలిని హోల్డ్ చేయడం, హోల్డింగ్ ద బ్రెత్. రేచకం అంటే గాలిని బయటికి పంపించడం, ఎక్సేలింగ్, రేచకం. అండ్ శూన్యకం, when the lungs are empty, holding the breath is శూన్యకం. ఊపిరితిత్తులు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు గాలిని బంధించడం శూన్యకం అంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లెవెల్లో చేసినప్పుడు శూన్యకం చేయము, థర్డ్ లెవెల్లో చేస్తాము. ఫస్ట్ లెవెల్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఫస్ట్ లెవెల్లో పూరకం, కుంభకం, రేచకం. ఇన్హేలింగ్, హోల్డింగ్ అండ్ ఎక్సేలింగ్. గాలి పీల్చడం, గాలిని ఆపడం, గాలిని వదలడం, ఈ 3 చేస్తూ ఉంటాం. దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ రేషియో ఉంటుంది, ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా మనం గాలి పీలుస్తాం, హోల్డ్ చేస్తాం, వదులుతాం, అండ్ ఇది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. వి ఆల్వేస్ బ్రీత్ ఇన్, hold the breath and breathe out. It happens continuously. And what is the difference between regular breathing and pranayam? If someone is using some musical instrument and like tabla or something like that, and he's continuously beating, just beating on it, it is not music, it is just making sound. In the same way, when the person does it in a rhythmatic way, when there is raga, tala and laya, then it becomes music. In the same way, when you are just breathing, inhaling, holding and exhaling, it might not become pranayam. But when you do it according to some nice ratios in a rhythmatic way, that becomes pranayam. So let us go for the first level. The first level is 1:2:1, where inhaling is 1, exhaling is 1, and the holding is double the both of them. Like, if you are inhaling for 5, then you are holding for 10 and you are exhaling for 5. గాలి పీల్చేటప్పుడు 5, గాలిని బంధించి 10, గాలిని వదిలేటప్పుడు 5. ఇలా 5, 10, 5తో మనము గాలి ప్రాణాయామం మొదలు పెడదాం. ఓకే, ప్రాణాయామం మొదలు పెట్టేటప్పుడు కొన్ని సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే, మీ నడుము నిటారుగా ఉండాలి. The back should be straight like this. So you should not stoop like this. Like this, your back should be straight. మీరు కుర్చీలో కూర్చున్నా, లేకపోతే నేల మీద మఠం వేసుకుని కూర్చున్నా, పద్మాసనంలో కూర్చున్నా, వజ్రాసనంలో కూర్చున్నా, ఎలా కూర్చున్నా కూడా మీ నడుము నిటారుగా ఉండాలన్నమాట. Whether you are sitting in a chair or sitting on floor, you are sitting in Padmasana or Vajrasana or whichever asana, your back should be straight like this. Okay, yeah. Now when your back is straight, you can, these shoulders, they should not stoop, like this. They can be like this. Chest can come forward, shoulders can go back like this. Yeah. Now we will keep a mudra. This hand, left hand, this is called chin mudra. This is chin mudra. Your index finger and your big finger, a thumb, they will touch with each other. This is called chin mudra.
ఈ కుడి చూపుడు వేలు బొటన్ వేలు కలిపి చిన్ముద్రలో పెడతాం అనమాట. ఇది చిన్ముద్ర. ఓకే, ఈ చిన్ముద్రతో ఉన్న చేతిని కుడి ఎడమ కాలు పైన పెట్టుకుంటాం, ఇలా కింద పెట్టుకుంటాం అనమాట. విల్ కీప్ దట్ హ్యాండ్ ఆన్ యువర్ లెఫ్ట్ థై, like this. Yes. Okay, now the right hand, index finger and middle finger we will bend. This is called Vishnu Mudra. Index finger and middle finger we will bend like this. You can show me index finger and middle finger. Great. Yes. So with the thumb we will close the right nostril. With our thumb we will close the right nostril. With both the small other fingers we will close the left nostril. చూపుడు వేలుతో కుడి ముక్కుని మూస్తామండి. ఈ చిటికెన వేలు ఉంగరం వేలుతో ఎడమ ముక్కును మూయడానికి ఉపయోగిస్తాం, like this. So if you have any questions I can answer regarding this mudra. With the right thumb we will close the right nostril. With the with the right small finger and ring finger we will try to close the left nostril, like this. Okay, is this clear? Great. So now what we will do is, first we will exhale. We will close the right nostril and exhale. ముక్కులోంచి గాలి వదిలేస్తాము, ఎడమ ముక్కులోంచి గాలి బయటికి పంపిస్తాము. కుడి ముక్కు క్లోజ్ చేసి ఎడమ ముక్కులోంచి గాలి బయటకు వదులుతాం. Then through the left nostril we will inhale. ఎడమ ముక్కులోంచి గాలి పీలుస్తాం. Then close both nostrils. Close both of the nostrils. రెండు ముక్కులు క్లోజ్ చేసి గాలిని బంధిస్తాం. And through the right nostril we will exhale. కుడి ముక్కులోంచి గాలిని బయటికి వదులుతాం. Again from the right nostril inhale. Then close both the nostrils. రెండు ముక్కులు మూయండి. From the left nostril exhale. ఎడమ ముక్కులోంచి గాలి వదిలేస్తాం. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము, ఎడమ ముక్కులోంచి గాలి పీల్చాము, రెండు ముక్కులు బంధించాము, మళ్ళీ కుడి ముక్కులోంచి గాలి వదిలాము. మళ్ళీ కుడి ముక్కులోంచి గాలి పీల్చాము, రెండు ముక్కులు బంధించాము, ఎడమ ముక్కులోంచి గాలి వదిలాము. సో రైట్ nostril we have taken, left nostril we have inhaled, then held the breath. Then from right nostril we have exhaled. Then again from the right nostril we have inhaled, we held the breath, and left nostril we have exhaled. This is one round. We did one round of pranayam. Okay, now we need to have a proper ratio for this thing. For example, we start with 5. We start with a count of 5. So while we inhale we count 5 in our mind. We can count Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, like that, so that it will not be very fast. If you count 1 2 3 4 5 it will become very fast. So let us call, or you can call 1 2 3 4 5, like that you can count. Okay, so let us count for ourselves. I will not be counting for you. Later I will count. First time you try to do it. Later I will count for you. Okay, you can just count for yourselves 5, 1 2 3 4 5, like Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5 while inhaling. Then while you hold the breath you have to count 10. Om 1, Om 2 till Om 10. And మళ్ళీ పెద్దలు వచ్చాక మనం పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోదాం. వచ్చేస్తుంది పరిగెత్తండి ఆగిపోయింది. Okay, so we can hold the breath for 10 and then we can exhale for 5. గాలి పీల్చేటప్పుడు 5 కౌంట్ చేస్తాము, గాలిని హోల్డ్ చేసి 10 కౌంట్ చేస్తాము, వదిలేటప్పుడు 5 కౌంట్ చేస్తాము. మళ్ళీ పీల్చేటప్పుడు 5, హోల్డ్ చేసినప్పుడు 10, వదిలేటప్పుడు 5. ఇట్లా 5 10 5 5 10 5 ఇట్లా మనము కౌంట్ చేసుకుని చేస్తాం. We will count for 5 while inhaling, hold for 10, then count again 5 while exhaling. Again while inhaling count 5, hold for 10 and exhale for 5. This we will do. Okay,
Let us try to do it. I will do along with you. Later, I will not do. I will just observe you. Okay. First, we will do together. So I have completed one round. Okay. So now we will do 5 rounds together. I will simply guide you. We will do 5 rounds. All Sir, you have to do is practice this ratio. You have any questions, Nitish ji? yeah, so some of the instructions, because the Telugu is mixed, I am not able to get it. So, Okay. so initially we need to put our this thumb on our right nostril Yes. and Yes. inhale or exhale, sir. Sorry. So we need to inhale. We need to start with inhaling or exhaling. See, actually, we have pranayam will start with inhaling, but before inhaling, we will exhale. We will empty the lungs, and then we'll start inhale, and we will start counting from the moment we start inhaling. This Okay. exhaling is like preparing the lungs. ఓకే. Okay. గాలి పీల్చడం అనేది తో స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రాణాయామం. దానికన్నా ముందు ఒకసారి గాలి వదిలి అప్పుడు పీలుస్తాం అనమాట. ఆ పీల్చిన దగ్గర నుంచి కౌంట్ చేస్తాం. ఇస్ దట్ ఓకే? యా. సో యూ కెన్ ట్రై ఇస్, you can just use your right thumb to close your right nostril and inhale. So don't bend forward, keep your back straight, నడుము నిటారుగా ఉంచండి. నాకు కొంతమంది వీడియోస్ ఫ్రీజ్ అయినట్టున్నాయి. ఒక 2 రౌండ్స్ చేసి కంప్లీట్ చేద్దాము. నేను మీకు చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉన్నది. మీ వీడియోస్ ఎవరివి నాకు కనబడడం లేదు, అంటే అందరివి ఫ్రీజ్ అయి ఉన్నాయి అన్నమాట. టూ రౌండ్స్ అయిన తర్వాత ఆపి ఒకసారి మీ వీడియో ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయండి. రామరాజు గారు, సాహితి, విజయలక్ష్మి గారు, కమల్నాథ్ రెడ్డి గారు, మీ వీడియోస్ అలా ఫ్రీజ్ అయి ఉన్నాయి, నాకు కనబడ్డాలి. ఓన్లీ నితీష్ గారి వీడియో ఒకటే కనిపిస్తుంది. సారీ ఫర్ డిస్టర్బింగ్ యూ. ఆఫ్ అయి ఉన్నాయి. After completing 2 rounds, we can stop, Nitish ji. I want to give some more instructions. So while you are doing pranayam, we would like you to be rock solid. You need not move your body. You have to keep your body solid. Like when I have observed you doing, while you are inhaling, you are just moving your body like this and like this. Don't move the body. You need not, just the movement will be there only in your abdomen and chest. They will expand, they will contract. ప్రాణాయామం చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం శరీరాన్ని కదపొద్దండి. ఓన్లీ మీ చెస్ట్ అండ్ మీ ఛాతీ భాగము, పొట్ట భాగం మాత్రం ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి. శరీరాన్ని మూవ్ చేయొద్దండి. జస్ట్ ఇలా ఉండండి, అంతే. రాక్ సాలిడ్ గా ఇలాగే ఉండి అలా చేయండి. అసలు మీరు ఏం కదలొద్దు. డోంట్ మూవ్ అట్ ఆల్. యూ కెన్ జస్ట్ ఇన్హేల్, హోల్డ్, exhale, inhale, hold, exhale, like that. That's all. So Sir?
యా గుడ్ కృష్ణ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్. ఏం లేదు, మా వైఫ్ అపర్ణకి బాగా తలనొప్పి పెడుతుంది, మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే ఓకే ఈవెన్ షీఈ్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మైగ్రేన్. షీ ఓకే స్లీపింగ్. ఓకే ఇప్పుడే స్లీపింగ్ అంటే కూడా కాదు, జస్ట్ షీ లే డౌన్. రాత్రి కూడా నిద్ర పట్టలేదు. ఓకే రాత్రి అంతా చాలా ఇబ్బంది పడింది. ఓకే ఆ, అంటే అంటే ఏం చేస్తే అంటే అట్లీస్ట్ రిలీఫ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇది అవ్వడానికి ఉంటుంది సార్ నార్మల్. ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ గా రిలీఫ్ రావడం కోసం నువ్వుల నూనెలో కొంచెం వెల్లుల్లి వేసి మరిగించి ఆ నువ్వుల నూనె ముక్కులో చుక్కలు వేయండి. ఒక 5 చుక్కలు ఏమంటారా? 4 చుక్కలు సరిపోతుంది. ఓకే. వేసి కొంచెం మొత్తం నుదురు భాగము, ముక్కు భాగము, బొగ్గలు అంతా కూడా కొంచెం ఆయిల్ తో మసాజ్ చేయండి. నువ్వుల నూనె, వెల్లుల్లి వేసిన నువ్వుల నూనె తోటి. అదే నువ్వుల నూనెతో మసాజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకేనా? అది అయిన తర్వాత, ఈ సెషన్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ డిస్కస్ వాట్ వీ కెన్ డూ. షూర్. ఓకే ఐల్ కనెక్ట్ యూ సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్. సరితా చంద్ర గారు, కెన్ యూ టేక్ పిల్లో? వేర్ టు ప్లేస్ ద పిల్లో? నాకు అర్థం కాలేదు మీ డౌట్. మన కుడి చేతి ఎడమ చేతి దగ్గర అండి సరితాజీ. ఓ, షీ లెఫ్ట్ ద మీటింగ్. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? విజయలక్ష్మి గారు. సరితాజీ, యూ కెన్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ మైక్ అండ్ ఆస్క్ ద డౌట్. హలో సరిత గారు. సార్, ఇలా చేతి కింద పిల్లో పెట్టుకున్నాను సార్. ఇది కుడి చెయ్యండి, ఎడమ చెయ్యా? పెట్టుకోవచ్చు. యా, దట్ ఈస్ ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే, లైక్ యూ కెన్ సీ సరితాజీ is supporting her right hand with a pillow so that there will be no pain in the right hand. That is okay. అలా కుడి చేతిని సపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు పిల్లో తోటి. దట్ ఈస్ గుడ్. యా, ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ షుడ్ నాట్ మూవ్ ఎ లాట్ అండ్ యువర్ పోస్చర్ షుడ్ బి స్ట్రైట్. మీ పోస్చర్ స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. చేతికి కొంత సపోర్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఓకే. యూ కెన్ టేక్ సపోర్ట్ ఫర్ ద రైట్ హ్యాండ్. ఓకే, గ్రేట్. యా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ ఓం 5 తర్వాత ఓం 10 ఓం 5 అలా కౌంట్ చేస్తానండి. అలా ఒక 3 రౌండ్స్ కౌంట్ చేస్తాను. నేను చెప్తాను లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్తో ఇన్హేల్ చేయండి అని చెప్పి 5 కౌంట్ చేస్తాను. మళ్ళీ హోల్డ్ చేయండి అని చెప్పి 10 కౌంట్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఎక్సేల్ చేయండి అని చెప్పి 5 కౌంట్ చేస్తాను. ఐ విల్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ నాస్ట్రిల్ టు బ్రీత్ ఇన్, when to hold, when to breathe out, and I will also count 5, 10, 5 like that for 3 rounds. So just take my cue. Maybe you can do more than that, but for everyone's sake we will all do for 5, 10, 5. మీరు అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా చేయగలిగి ఉండొచ్చు, బట్ 5, 10, 5 చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా? అందరూ కూడా కుడి బొటన్ వేలుతో కుడి ముక్కును మూయండి. రైట్ నాస్ట్రిల్, క్లోజ్ యువర్ రైట్ విత్ యువర్ రైట్ థంబ్ and inhale for 5. I will start counting right now. Nitesh ji, I think your video is frozen. Okay, no problem. So all of you listen to my voice. You can just listen to my voice. I'm counting now. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Now close both the nostrils. Close. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Now exhale. గాలి బయటకు వదలండి. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. ఇప్పుడు మళ్ళీ కుడి ముక్కులోంచి గాలి పీల్చండి. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Both the nostrils closed. Hold. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి గాలి బయటకు వదలండి. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. ఇప్పుడు మళ్ళీ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి గాలి ఇన్హేల్ చేయండి. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. రెండు ముక్కులు క్లోజ్ చేయండి. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి ఎక్సేల్ చేయండి. Om 1, Om 2, Om 3,
ఓం 4, ఓం 5. ఇప్పుడు రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి ఇన్హేల్ చేయండి, గాలి పీల్చండి. ఓం 1, ఓం 2, ఓం 3, ఓం 4, ఓం 5. హోల్డ్ చేయండి. ఓం 1, ఓం 2, ఓం 3, ఓం 4, ఓం 5, ఓం 6, ఓం 7, ఓం 8, ఓం 9, ఓం 10. లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి ఎక్సేల్. ఓం 1, ఓం 2, ఓం 3, ఓం 4, ఓం 5. లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి ఇన్హేల్. ఓం 1, ఓం 2, ఓం 3, ఓం 4, ఓం 5. హోల్డ్ ద బ్రెత్. ఓం 1, ఓం 2, ఓం 3, ఓం 4, ఓం 5, ఓం 6, ఓం 7, ఓం 8, ఓం 9, ఓం 10. రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి ఎక్సేల్. ఓం 1, ఓం 2, ఓం 3, ఓం 4, ఓం 5. రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి ఇన్హేల్. ఓం 1, ఓం 2, ఓం 3, ఓం 4, ఓం 5. హోల్డ్ ద బ్రెత్. ఓం 1, ఓం 2, ఓం 3, ఓం 4, ఓం 5. ఎక్సేల్. ఓం 1, ఓం సారీ ఓం 2, ఓం 4, ఓం 5. ఎక్సేల్. ఓం 1, ఓం 2, ఓం 3, ఓం 4, ఓం 5. లాస్ట్ రౌండ్ లో నేను 10 బదులు 5 కౌంట్ చేశాను. బట్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా, రైట్? Nitesh ji, your video is frozen. You can just switch it off and switch it on. The video you can. So ఇప్పుడు మీరు చేశారు కదా ఒక 3 రౌండ్స్. ఇది చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అడగండి నన్ను. You have any doubts? You did for 3 rounds. If you have any doubts, you can ask me. Now the video is not coming, sir. Nitesh ji. Okay. Only ఇప్పుడు మనం గాలి పీల్చడం, గాలిని హోల్డ్ చేయడం, గాలిని వదలడం ఇవి మాత్రమే చేస్తున్నాం. అంటే పూరకం, కుంభకం, రేచకం ఈ 3 చేస్తున్నాం. శూన్యకం చేయడంలే. సరిత గారు లైట్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఎక్సేలింగ్. ఓకే, అంటే మోస్ట్లీ ఎక్సేలింగ్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది, గబుక్కున అయిపోతుంది కదా, 5 వరకు ఉండట్లే, రైట్? సో some people are having difficulty while exhaling. So if you have difficulty completing 5 number while exhaling, then you can do 4. You can start with 4 or you can start with 3. గాలి వదిలేటప్పుడు 5 కౌంట్ చేయలేకపోతున్నామంటే 4, 3తో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, 3, 6, 3తో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బట్ బిలీవ్ మీ, వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ. విత్ ఇన్ 2-3 days you will be able to master it. ఒకసారి మొదలెడితే కనుక చాలా సులువుగా 3-4 రోజుల్లో కూడా ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ సెకండ్ లెవెల్లో ఎక్సేలింగ్ బికమ్స్ డబల్ ద ఇన్హేలింగ్. మనం ఓన్లీ ఫస్ట్ లెవెల్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ లెవెల్లో 5-10-5 చేస్తున్నాము. సెకండ్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి వీ విల్ డూ ఇట్ లైక్ 5-20-10 చేస్తాం అనమాట. అంటే 1:4:2 రేషియోలో చేస్తాం. అది అప్పుడే మనం వీ నీడ్ నాట్ వర్రీ అబౌట్ ఇట్. లెట్ us start with only first level. 1:2:1. So if you feel difficulty while exhaling, that you are doing it very fast, try to relax and try to slow it down so that you will match the ratio 5-10-5. So yeah, now I can see your videos. Till now the videos were off. Nitesh ji, I can see you, I can see Kamalnath Reddy garu, I can see Ramaraj garu, I can see Vijay Lakshmi garu. So now you have any doubt in this 5-10-5 thing? Yes, Nitesh ji, yes. So when I am doing so the speed of exhaling the air is very fast in the beginning. So I have exhaled till when you say like you reach 3 count. Yes. And then for 2 or like 4 or 5 count, I am just not doing anything. Yes. I'm just holding on. Yeah, that is just what Sarita ji also told me. Okay. So while exhaling, it is becoming difficult to exhale for a longer period, extended period. Within 3 seconds, you are exhaling, and there is no more air left inside, right? Yes. So that should come with practice. Okay. Initially, if you feel difficulty, you can start with 3-6-3. Okay. But believe me, if you practice it every day, within 3-4 days, you will be able to master it. And slowly every day you can increase 1 count.
లైక్ టుడే యూ డూ ఇట్ ఫర్ 5, 10, 5. ఇవాళ 5, 10, 5 చేస్తే రేపు 6, 12, 6 కూడా చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ 6, 12, 6 టుమారో. Day after tomorrow you can practice 7, 14, 7. But don't worry if you can't increase the count so fast. ప్రతిరోజు కౌంట్ పెంచడానికి కుదరకపోయినా కూడా మీరు ఏం వరీగా వద్దు. కొంచెం ప్రాక్టీస్ తోటి వచ్చేస్తుందండి. సింపుల్ ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే కనుక. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఇన్ ద హోల్ డే, వెనెవర్ యూ హ్యావ్ 5 minutes of time and when the stomach is empty you can again practice. మొత్తం రోజులో మీకు ఎప్పుడైనా కూడా మళ్ళీ సమయం ఉంటే కనుక 5 నిమిషాల సమయం ఉన్నా కూడా కడుపు ఖాళీగా ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ప్రాణాయామం. సో ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. మీరు బస్సులో వెళ్తున్నా, ఆఫీస్లో కూర్చున్నా, ఎక్కడైనా కూడా జస్ట్ ఒక 5 నిమిషాల పాటు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ప్రాణాయామం. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యువర్ స్టమక్ షుడ్ బి ఎంప్టీ. Immediately after eating food, don't try to do pranayam. Okay, so at least 2 hours gap you have to give. If you have breakfast at 8 o'clock, you can do it at you can do pranayam after 10 o'clock. If you have lunch at 1 o'clock, you can do after 3 or 4, you can practice pranayam. If you have dinner at 7:30, you can practice pranayam after 9:30 before sleep, like that. So you need to give some time till the stomach gets emptied. Don't do it on full stomach. పూర్తి కడుపుతో ప్రాణాయామం చేయవద్దండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక 2 గంటల సమయం ఇవ్వండి. సో ఇవాళ మనము 5, 10, 5 ప్రాక్టీస్ చేసాం. ఓన్లీ ఫస్ట్ లెవెల్ చేసాము. 5, 10, 5తో చేసామండి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసిన వెంటనే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం ఒక 3 రౌండ్లు అందరం కలిసి చేద్దాము. 3 రౌండ్స్ అందరం కలిసి చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తీసుకుని ఆ తర్వాత సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాము. సెషన్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇంకొక 3-4 రౌండ్లు చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. మినిమం ఒక 5 నిమిషాలతో మొదలెట్టండి. మీకు అవకాశం లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఒక 5 నిమిషాలైనా చేయండి ప్రాణాయామం. ఇంకా చేయగలిగితే 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు కూడా చేయొచ్చు. యూ స్టార్ట్ అట్లీస్ట్ విత్ 5 minutes ప్రాణాయామం, నితేష్ జీ. And if you have time, you can do it for more period, at least till 15 minutes you can do. I strongly recommend doing 20 rounds initially. 20 rounds. One round is inhaling, holding and exhaling, and inhaling, holding and exhaling is one round. ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టామో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎండ్ చేయడాన్ని ఒక రౌండ్ అంటారు. ఇటు నుంచి పీల్చి ఆపి మళ్ళీ ఇటు నుంచి వదిలి, మళ్ళీ ఇటు నుంచి పీల్చి ఆపి ఇటు నుంచి వదిలితే అది ఒక రౌండ్. ఇలా మీరు 20 రౌండ్లు చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ 20 రౌండ్స్, ఇన్హేల్ హోల్డ్ ఎక్సేల్ ఈజ్ వన్ రౌండ్. Like that, if you can do 20 rounds, that will be wonderful. Okay, let us do 3 more rounds. Just 3 rounds. All of us will together do, and I will not count. Okay, we will do 5, 10, 5 for 3 rounds. Okay, I will not count. I'll just say inhale and then I will continue. Okay, you all do along with me. All together we will do. Okay. So first exhale from your left nostril. ఎడమ ముక్కులోంచి గాలి వదిలేసేయండి. నేను మీకు గైడ్ చేయను. నేను జస్ట్ ఇన్హేల్ అని చెప్పిన తర్వాత మనం అందరం కలిసి చేస్తాం. ముందు ఎడమ ముక్కులోంచి గాలి వదిలి ఆ తర్వాత ఎడమ ముక్కులోంచి ఇన్హేల్ చేయండి.
After completing 3 rounds, you can stop. 3 రౌండ్లు అయిన తర్వాత ఆపవచ్చండి. కొంతమందికి ఒక ముక్కు బంద్ అయి ఉంటుంది, ఒక ముక్కు ఓపెన్‌గా ఉంటుంది. సో దాని గురించి ఏం వరీ అవ్వద్దు. Some people might feel that one nostril is blocked and one nostril is free. So don't worry about that. Just try to do with both the nostrils. And if you do this nasal installation, ముక్కులో చుక్కలు వేసుకుంటే కనుక మోస్ట్లీ 2 nostrils కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. సో అందుకే ముందు నస్యం చెప్తాం, ప్రాణాయామం తర్వాత వస్తుంది. అయినా కూడా ఓపెన్ అవ్వకపోతే ఏం వరీ కావద్దు, అలాగే చేయండి. నెమ్మదిగా 2 బ్లాక్స్ క్లియర్ అయిపోయి ఓపెన్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఆఫ్టర్ పుట్టింగ్ nasal drops, if the nostrils are not opening, then don't worry, just do it and it will gradually open and the blocks will be cleared. And you might feel little pain in your hand while you're doing for extended period of time. So you can it is recommended to do with the right hand. If you can't do it, some people with cervical problem, with problem in the shoulder, so for 5 rounds you can practice with your right hand, and the next 5 rounds you can practice with your left hand. Like that also you can do if you're having any problem in the hand continuously, or like Sarita ji has supported her hand with a pillow like this, or she kept a pillow on her thigh and supported, given support with to her right hand. మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే కనుక కాసేపు ఈ చేత్తో కాసేపు ఆ చేత్తో కూడా చేయొచ్చు. మెడలో నొప్పి ఉండి చేతిలో నొప్పి ఉంటే, లేదంటే చేతికి సపోర్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, లేదా పక్కన ఏదైనా టేబుల్ ఉంటే ఆ టేబుల్ పైన ఇలా చేతిని పెట్టి కూడా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. యూ కెన్ థింక్ క్రియేటివ్లీ. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే తీసుకుంటానండి, జస్ట్ ఒక 3-4 minutes. మీరు డౌట్స్ ఏమైనా చెప్తే ఐ విల్ టేక్ సమ్ డౌట్స్. And this 5-10-5 is only the starting thing. Slowly you have to reach 15-30-15. 15-30-15 అక్కడికి వెళ్తే ఫస్ట్ లెవెల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు we will go for the second level. At least we need to complete 3 levels to really enjoy some really marvelous benefits. But even if you are doing the first level also, if you are doing regularly, you will see so many changes in your body and mind. శరీరంలోని మనసులో కూడా అద్భుతమైనటువంటి చేంజెస్ ఫస్ట్ లెవెల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కూడా కనబడతాయి. బట్ ఆ తర్వాత సెకండ్ లెవెల్, థర్డ్ లెవెల్ చేస్తే ఇంకా చాలా చాలా బాగుంటుందండి. యూ విల్ రియల్లీ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ప్రాణాయామం. సో ఇనిషియల్లీ కష్టం అనిపిస్తుంది. బైక్ నేర్చుకున్నప్పుడు క్లచ్ ఎక్కడుంది, గేర్ ఎక్కడుంది, యాక్సిలరేటర్ ఎక్కడుంది, ఇలా అన్ని చూసుకుంటూ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత చాలా ఈజీగా మనము బైక్ కానీ కార్ కానీ డ్రైవ్ చేయగలుగుతాము. అండ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ డ్రైవింగ్ బైక్ ఆర్ కార్, యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్. వేర్ ఇస్ ద క్లచ్, వేర్ ఇస్ ద గేర్, వేర్ ఇస్ ద యాక్సిలరేటర్. Once you learn it, it becomes very smooth. The ride becomes very smooth. You need not worry about what is where, which is where, and all those things. So I'm so happy you all came early in the morning for this pranayam session. Thank you so much for coming. I strongly recommend you practice pranayam every day, and so if you can do it for more times in a day, that is wonderful. రోజుకి 2-3 సార్లు చేయగలిగితే ప్రాణాయామం చేయండి. ప్రతిరోజు తప్పనిసరిగా చేయండి. 20 రౌండ్స్ చేయగలిగితే చేయండి. పొద్దున్నే 20 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేయలేకపోతే పొద్దున్న కొన్ని రౌండ్స్, మధ్యాహ్నం కొన్ని రౌండ్స్, సాయంత్రం కొన్ని రౌండ్స్ అలాగైనా చేయండి. ఒకేసారి 20 రౌండ్స్ చేయగలిగితే ఇంకా పర్వాలేదు. ఇఫ్ యూ కాంట్ కంప్లీట్ 20 రౌండ్స్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్, do 10 rounds in the morning, 5 rounds in the evening, 5 rounds in the night. Like that also you can do, but complete 20 rounds. Try to do that. And apart from that, any other doubt you have? Sahiti, Sarita garu, Vijayalakshmi madam, Kamalnath Reddy garu, Ramraj garu, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను చెప్తానండి. ఏమీ లేవు అంటే కనుక మనం సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాము. సరిత గారికి లేవు, నితేష్ గారికి ఏం డౌట్స్ లేవు. వండర్ఫుల్. సో మీరు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ హెల్త్ కోచ్ని అడగండి. అండ్ రామరాజు గారికి ఏం డౌట్స్ లేవు. వెరీ గుడ్. సో నాకు మెసేజ్ చేసిన, గ్రూప్లో మెసేజ్ చేసినా కూడా మేము అందరం కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము వీలైనంత తొందరగా. గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తే ఎవరో ఒకరు డాక్టర్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. You have taken a wonderful decision of taking control of your body and mind, and this will be the foundation for
బ్రీతింగ్ ఇన్హేల్ టైం బ్రేక్ అవుతుంది కమల్నాథ్ రెడ్డి గారు. ఇన్హేల్ టైం 5 చేయలేకపోతున్నారా అండి? 5 వరకు చేయలేకపోతున్నారా? మీరు మైక్ ఆన్ చేసి మాట్లాడండి కమల్నాథ్ రెడ్డి గారు. హలో అండి, నాకు వినబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ మేడం, విజయలక్ష్మి మేడం. చెప్పండి కమల్నాథ్ రెడ్డి గారు. బ్రీత్ చేస్తున్నానండి, కాకపోతే బ్రీత్ చేసినప్పుడు కంటిన్యూస్ ఇన్హేలింగ్ ఉంటది కదా, ఆ టైంలో కొంచెం జర్క్స్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. జర్క్స్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ కంటిన్యూస్లీ. పీల్చినప్పుడు కొంచెం ఆగి ఆగి పీల్చడం అలా జరుగుతుందండి. ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళట్లేదు 5 సెకండ్స్ కూడా. పర్వాలేదు, నో ప్రాబ్లం. జర్క్స్ వచ్చినా కూడా పర్వాలేదండి. మీరు 5 సెకండ్ల పాటు పీల్చడానికి ట్రై చేయండి, మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చినా పర్వాలా. దట్ ఈస్ ఓకే. So he says that there is a gap between he can't take the air for 5 seconds continuously, but that is okay. With practice it will happen. Okay, so నేను ఈ సెషన్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తున్నానండి, సెషన్ అటెండ్ కాని వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి.